Good evening everyone. So welcome to lesson classes. Today we are going to discuss about simple past tense in our class. So in this we are going to discuss about the structure of simple past tense, usage of simple past tense and affirmative sentence, negative sentence and interrogative sentence. So what is the structure of affirmative sentence in simple past tense? Negative sentence structure, and in the same way interrogative sentence structure also we are going to know in this class. Okay, and other than that we are also going to discuss the paper. So what sort of questions will be asked from simple past tense? So how the questions will be asked from simple past tense? What are the hints that we will get in the simple past tense? So how to identify the questions, how to identify the structure. So for all these things we are going to discuss in today's class. Okay, so first let me explain about what is a simple past tense, what is the usage of simple past tense, and what is the structure of simple past tense. Okay, so simple past. The structure of simple past tense is very simple. Subject plus V2 plus object. So the structure of simple past tense is subject plus V2 plus object. Here the verb we have to use is V2. So V2. So that is past tense or past form of the verb. Okay. So example. He walked in the park. So in the park is an object, walked is V2 and he is a subject. So here subject, he, V2, walked and object is in the park. So in the simple past tense, one question I want to ask you is, do we have any helping verbs in the simple past tense? There are no helping verbs in the simple past tense. And a simple past tense lo helping verbs అనేవి లేవు, helping verbs అనేవి ఉండవు. సో నేను మీకు ఆల్రెడీ V2 V3కి ఆల్రెడీ డిఫరెన్స్ చెప్పాను. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ V2 అండ్ V3? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక వర్బ్ తీసుకున్నాం, వాక్. సో ఈ వాక్ అనే వర్బ్కి V2 ఫామ్ ఏంటి? వాక్డ్. Okay, then V3 form ఏంటి? walked. Okay, then how to identify whether this is V2 or V3? ఇక్కడ walked V2, here V3 verb form of walk కూడా walked. కానీ ఇక్కడ నేను V2 అనే రాశాను. ఎందుకు మరి ఇక్కడ V2 అయింది, ఎందుకు ఇది V3 కాదు? మరి V3 verb form కూడా walked కదా అంటే, so I already told you. So before V2, see the structure of simple past tense. Do we have any helping verb in this structure? No, there is no helping verb in simple past tense structure. So that is why here the verb what we used is V2, that is walked, but not V3. Why? Because V3 always it will have helping verb plus V3. But whereas for V2 there is no helping verb అనేది ఉండదు. ఓకే, కాబట్టి ఇది వాక్డ్. సో ఇది జనరల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లేవు కాబట్టి సో ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా, సో వాట్ ఆర్ ద సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఐ, వి, యు, హీ, షీ, ఇట్, దే. సో ఇవన్నీ సబ్జెక్ట్స్కి కూడా మనం ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా తీసుకొని జనరల్గా వర్బ్ ఫామ్ V2లో రాయాలి. సో V2లో రాసేసి సూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్ మనం యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ జనరల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. ఓకే, మరి ఈ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం, ఎలా యూజ్ చేస్తాం? సో వాట్ ఈస్ ద యూజేజ్ ఆఫ్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్, హౌ టు యూజ్ ద సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్, when and where to use the simple past tense, let us discuss now. Okay, so usage of simple past tense.
So first thing is, for all completed actions we have to use simple past tense. For all completed actions, so అంటే అన్ని కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్కి మనం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్నే యూస్ చేయాలి. ఎనీ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్, ఓకే. సో విత్ రెస్పెక్టివ్ టు టైం ఇట్ షుడ్ బీ ఇన్ ఏ కంప్లీటెడ్ స్టేట్. అంటే మనం నౌ ఏదైనా మనం టెన్స్ అనేది టైంతోనే రెఫర్ చేస్తాం. సో విత్ రెస్పెక్టివ్ టు టైం, ఆ టైంకి ఆ మనం ఏదైతే చేసే పని ఉంటుందో ఆ పని ఆల్రెడీ జరిగిపోయి ఉండాలి. ఓకే, ఇట్ షుడ్ బీ ఇన్ ఏ కంప్లీటెడ్ స్టేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ us take one example. He went to Hyderabad yesterday. Okay, so he is the subject, went is V2 and to Hyderabad is object. Here yesterday, this is the hint for simple past tense. Yesterday అంటే ఇది ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది, ఆల్రెడీ తను హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోయాడు. అంటే ఇది కంప్లీటెడ్ యాక్షనా లేకపోతే ఇంకా ఇన్కంప్లీటెడ్ యాక్షనా? ఇట్ ఈజ్ ఏ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. ఆల్రెడీ ఈ పని అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి సో ఎస్టర్డే అనే హింట్ మనకి ఎగ్జామ్లో వచ్చినప్పుడు ఈ ఎస్టర్డే అనేది మనం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఒక హింట్గా యూజ్ చేసుకోవాలి. సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ని మనం హింట్గా తీసుకొని సో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి హీ, వర్బ్ V2 ఉండాలి. యాజ్ పర్ ద స్ట్రక్చర్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ, వర్బ్ V2లో ఉండాలి అండ్ ఇది ఆబ్జెక్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ యూజేజ్? సో మనకు మొదటి యూజేజ్ ఏంటి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ యొక్క యూజేజ్లో? ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్కి, ఎనీ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్కి మనము సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ యూజేజ్, హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ ఇన్ ద పాస్ట్. సో పాస్ట్లో మనకి ఏవైనా హ్యాబిట్స్ ఉంటే ఆ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్కి కూడా మనము సింపుల్ పాస్ట్ టెన్సే యూజ్ చేయాలి. సో ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ, సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో కూడా నేను చెప్పాను, మనకి ఏవైనా హ్యాబిట్స్ ఉంటే మన హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ అన్నిటినీ కూడా మనము సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లోనే చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో నేను ఏం చెప్పాను? హీ వాక్స్ డైలీ ఇన్ ద మార్నింగ్. సో అక్కడ హీ వాక్స్ డైలీ ఇన్ ద మార్నింగ్ అనేది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్. సో అన్ని హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ని కూడా మనం సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లోనే యూజ్ చేయాలి. సో అలానే ఇక్కడ కూడా హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I used to go to temple in the past. I used to go to temple when I was a child, or when I was in the childhood. When I was in the childhood. సో అతనికి టెంపుల్కి పోవడం అనేది ఒక అలవాటు. సో ఇక్కడ యూజ్ టు, సో ఈ యూజ్ టు అనేది కూడా మనకు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ని తెలియజేస్తుంది. సో ఇక్కడ యూజ్ టు వచ్చింది కాబట్టి జనరల్గా ఇక్కడ వర్బ్ V1లో ఉంది, ఐ యూజ్ టు గో. ఎందుకంటే టూతోని ఆల్వేస్ 2 + V1 మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. బట్ హియర్ when I was, this is in the simple past tense. So when I was in the childhood, సో ఇది మనకి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ని తెలియజేస్తుంది. సో ఇలా హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్కి. లేకపోతే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, I played cricket during my childhood days. So I played cricket during my childhood days. Here I is a subject and played is V2. So cricket, I played cricket during my childhood days. సో ఐ ప్లేడ్ క్రికెట్. సో ఇదంతా కూడా ఆబ్జెక్ట్ కిందకే వస్తుంది. సో హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఇలా. సో వాట్ ఎవర్ ద హ్యాబిట్స్ వీ యూజ్ టు హ్యావ్ ఇన్ ద పాస్ట్. సో అలా ప్రతి హ్యాబిచువల్ యాక్షన్ని కూడా మనం పాస్ట్లో
సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో మాత్రమే తెలియజేయచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ యూజేజ్ ఆఫ్ ద సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ యూజేజ్ వచ్చేసి ఫర్ సిరీస్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఇన్ ద పాస్ట్. Series of actions in the past. సో సిరీస్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ అంటే సిరీస్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ అంటే ఏంటి? ఒక మినిమం 2-3 యాక్టివిటీస్ అనేవి పాస్ట్ టెన్స్లోనే జరిగి ఉండాలి. ఒకదాని తర్వాత ఇంకొకటి, ఒకదాని తర్వాత ఇంకొకటి. అవి రెండు కూడా ఏ టెన్స్లో ఉండాలి? సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అంటే ఏమై ఉండాలి? అవి కంప్లీటెడ్ అయి ఉండాలి. ఆ యాక్షన్ అనేది కంప్లీటెడ్ అయి ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మై బ్రదర్ woke up. So woke up, woke, wake, woke, waken. Okay, so these are the verb forms. So ikkada my brother, this is the subject, woke up, this is V2. So my brother woke up, got dressed. Okay, so got dressed, సో ఇది కూడా మనకు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక యాక్షన్ ఏం జరిగింది? సిరీస్ ఆఫ్ యాక్షన్స్. సో ఫస్ట్ యాక్షన్ వచ్చేసి బ్రదర్ గాట్ అప్ ఆర్ వోక్ అప్. సో నిద్ర లేచిండు, నిద్ర లేచేసి గాట్ డ్రెస్డ్. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ వీ క్యాన్ టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ వే ఆల్సో. సో మై బ్రదర్ వోక్ అప్, వాష్డ్ ఫేస్. ఓకే, వాష్డ్. సో ఇక్కడ వాష్డ్ అనేది వీటిలోనే ఉంది. సో ఇది ఒక నెక్స్ట్ యాక్షన్, వాష్డ్ ఫేస్. నెక్స్ట్ డ్రెస్డ్. ఓకే, సో గాట్ డ్రెస్డ్ కామా వెంట్ అవుట్ సైడ్. సో వెంట్, గెట్ డ్రెస్డ్. ఓకే, వాష్డ్, వోకప్. అంటే ఇక్కడ ఇన్ని యాక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ నిద్ర లేచిండు, ఫేస్ వాష్ చేసుకున్నాడు, తర్వాత డ్రెస్ వేసుకున్నాడు, తర్వాత బయటికి వెళ్ళిండు. సో ఇక్కడ అన్ని వర్బ్ ఫార్మ్స్ కూడా వాట్ ఎవర్ ద వర్బ్స్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ప్రతి ఒక్క వర్బ్ కూడా V2నే ఉంది, V2లోనే ఉండాలి. సో ఇవన్నీ కూడా సిరీస్ ఆఫ్ యాక్షన్స్, అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరిగింది, ఒక పని తర్వాత ఇంకొక పని, ఒక పని తర్వాత ఇంకొక పని జరిగింది. సో దే ఆర్ ద డిఫరెంట్ సార్ట్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ దట్ హ్యావ్ టేకెన్ ప్లేస్ in the past only. So his brother woke up, he washed his face, then he dressed himself, then what happened? He went outside. So these are the 4 different sort of actions. అంటే ఇక్కడ 4 వేరే వేరే పనులు జరిగినాయి. సో ఈ 4 వేరే వేరే పనులు కూడా అన్నిటిని కూడా మనం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ని బేస్ చేసుకొనే మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. ఓకే, సో ఈ సిరీస్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూజేజ్ ఆఫ్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. So series of actions. So this is the example, this is the main usage of simple past tense. And another main usage is simple past versus past continuous. అంటే with respect to time. Okay, this is past continuous and this is simple past tense. So main what is the relation between simple past and past continuous tense అంటే ఇక్కడ సైమల్టేనియస్గా 2 పనులు ఒకటేసారి ఒకటే సమయంలో జరుగుతున్నప్పుడు, సో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అనేది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉండాలి అండ్ సెకండ్ జరిగిన పని సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉండాలి. సో లైక్ ఎగ్జాంపుల్, my mom came when I was watching TV. So here I was watching TV. ఇది past continuous tense structure. I subject, was helping verb, watching V4, TV object. So subject plus helping verb plus V4 plus object, ఇది past continuous tense. So when I was watching TV, so first
యాక్షన్ ఆర్ ఫస్ట్ పని ఏం జరిగింది, ఐ వాజ్ వాచింగ్ టీవీ అంటే నేను టీవీ చూస్తూనే ఉన్నా, ఆ పని ఆల్రెడీ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది. అప్పుడు ఏం జరిగింది, మై మామ్ కేమ్. మై మామ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ కేమ్ ఈజ్ V2. సో కేమ్. సో దిస్ పర్టికులర్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఇన్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. సో ఈ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ వెన్ మామ్ కేమ్, మై మామ్ కేమ్ అనేది సెకండ్ జరిగిన ఇన్సిడెంట్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్, దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ ఇన్సిడెంట్ దట్ హ్యావ్ టేకెన్ ప్లేస్. సో ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్ని మనం పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో తెలియజేయాలి అండ్ సెకండ్ ఇన్సిడెంట్ని మనం సింపుల్ పాస్ట్లో తెలియజేయాలి. దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యూజేజ్ ఆఫ్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. ఇలా మనం దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సార్ట్ ఆఫ్, దిస్ ఈజ్ ద ఫోర్త్ యూజేజ్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ యూజేజెస్ ఆఫ్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. సో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ యూజేజెస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్కి అయితే ఎలా అయితే చాలా యూజేజెస్ ఉంటాయో, ఈ పాస్ట్ టెన్స్లో పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్తోని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్తో కూడా మనము సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ద యూజేజెస్ ఆఫ్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్. ఓకే, సో నౌ you have understood what is the structure of simple past tense. Okay, and coming to the definition of simple past, what is a simple past tense? So same definition for past tense, ante all completed actions comes under simple past tense. So ఏ పనైనా కూడా కంప్లీటెడ్ యాక్షన్లో ఉండాలి. సో ఏ పని తీసుకున్నా అది మనం కంప్లీటెడ్ అయి ఉండాలి. సో ఆల్ యాక్షన్స్ షుడ్ బి ఇన్ ఏ కంప్లీటెడ్ స్టేట్. దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ చెప్పాము. ఓకే, అండ్ యూజేజెస్ ఆఫ్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు అఫర్మేటివ్ సెంటెన్స్ అనగా ఏమి అంటే, అఫర్మేటివ్ అంటే పాజిటివ్ సెంటెన్స్. సో పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అంటే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఏంటి, నెగిటివ్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి. సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఈ 3 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్లో వీటి స్ట్రక్చర్స్ వి షల్ డిస్కస్ నౌ. సో పాజిటివ్ సెంటెన్స్, ఇది ఏ టెన్స్, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. సో ఈ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో అఫర్మేటివ్ ఒక నేమ్. అఫర్మేటివ్ అంటే పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అనే దాన్ని మనం అఫర్మేటివ్ సెంటెన్స్ అని అంటాం. అఫర్మేటివ్ సెంటెన్స్ అయినా చెప్పచ్చు, పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అయినా అని కూడా చెప్పచ్చు. ఓకే, సో అఫర్మేటివ్. సో అఫర్మేటివ్ ఆర్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్. సో దీని స్ట్రక్చర్ ఏంటి, సో సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. అంటే సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, V2 ఉంటుంది, ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆల్ పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్. ఎగ్జాంపుల్, she went to market. Okay, so she is the subject, went is V2 and to market is the object. So she went to market. సో ఇది ఒక పాజిటివ్ సెంటెన్స్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఇది పాజిటివ్ సెంటెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఆర్ జనరల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ కూడా ఇదే. సో సబ్జెక్ట్ ఉండాలి, వర్బ్ V2 ఉండాలి, ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద జనరల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అండ్ అఫర్మేటివ్ స్ట్రక్చర్ కూడా ఇదే. ఓకే, దెన్ నెగటివ్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? సో అఫర్మేటివ్ ఆర్ పాజిటివ్ ఆర్ ప్లస్ VE అని కూడా రాయొచ్చు మనం. నెక్స్ట్ నెగటివ్. సో నెగటివ్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ డిడ్ ప్లస్ నాట్ ప్లస్ V2 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. దిస్ ఈజ్ ద నెగటివ్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. సో జనరల్గా మనకు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో హెల్పింగ్ వర్బ్ అనేది ఉందా? లేదు. బట్ నెగటివ్ సెంటెన్స్ ఆర్ క్వశ్చన్ వర్డ్ ఆర్ హెల్పింగ్ వర్బ్ వచ్చేసి మనకు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో డిడ్ అనేది యూజ్ చేయాలి. సో డిడ్ ఈజ్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ జనరలీ వాట్ వీ యూజ్ ఫర్
negative sentence and also for interrogative sentence. So interrogative sentence లో అండ్ నెగటివ్ సెంటెన్స్లో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో మనం డిడ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని యూజ్ చేస్తాము. అదే మనం సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో అయితే ఏం యూజ్ చేసాం, డూ ఆర్ డస్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ యూజ్ చేసాం. సో జనరల్గా మనకు డూ, డిడ్, డన్ ఇవి జనరల్గా V1, V2, V3గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. దీస్ ఆర్ ద వర్బ్ ఫార్మ్స్ డూ, డిడ్, డన్. సో డూ ఆర్ డస్ అనేది మనం సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం. డూ అనేది ఐ, వి, యూ, దే అనే పర్సన్స్తో యూజ్ చేస్తాం. డస్ అనేది హీ, షీ, ఇట్ అనే పర్సన్స్తో యూజ్ చేస్తాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ డిడ్ వచ్చేసి ఫర్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఐ, వి, యూ, దే, హీ, షీ, ఇట్ అనే అన్ని సబ్జెక్ట్స్తో కూడా మనం డిడ్ అనే ఒక క్వశ్చన్ వర్డ్ని ఆర్ హెల్పింగ్ వర్బ్ని యూజ్ చేస్తాం. అండ్ డన్ ఈజ్ V3. ఓకే, సో ఇక్కడ నాట్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఆ సెంటెన్స్ని నెగిటివ్గా చేయడం కోసమే నాట్ అనే వర్డ్ని యూజ్ చేస్తాం. నాట్ ఆర్ నెవర్ అనే వర్డ్స్ని ఎప్పుడు కూడా నెగటివ్ సెంటెన్స్లోనే యూజ్ చేస్తాం. ఐ నెవర్ ఈట్ నాన్ వెజ్, నేను నాన్ వెజ్ అనేది అసలుకే తినను. సో జనరల్లీ ఇట్స్ ఎ నెగటివ్ సెంటెన్స్. సో ఈ నాట్ అనేది నెవర్ అనేది కూడా ఎప్పుడు కూడా నెగిటివిటీ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ని తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం సెంటెన్స్ని నెగిటివ్కి చేయడం కోసం ఇది నెగిటివ్ సెంటెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ కదా, కాబట్టి నాట్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. వర్బ్ జనరల్ స్ట్రక్చర్ వర్బ్, బట్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఏ వర్బ్ యూజ్ చేస్తాం, V2 అనే వర్బ్ని యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి సో సబ్జెక్ట్ ఉండాలి, డిడ్ ప్లస్ నాట్ ప్లస్ V2 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సో నౌ లెట్ us టేక్ an example. They didn't. సో ఇక్కడ డిడింట్ అన్నా డిడ్ ప్లస్ నాట్ అన్నా డిడింట్ ఈజ్ ద షార్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డిడ్ నాట్. యూ షుడ్ నాట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. సో జనరల్గా షార్ట్ ఫార్మ్స్ కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. సో డిడ్ ప్లస్ నాట్ అన్నా డిడ్ ప్లస్ నాట్ యొక్క షార్ట్ కట్ ఏంటి, డిడింట్. ఓకే, సో దే డిడింట్. సో హియర్ ద అనదర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో జనరలీ వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్, V2. But here we should not use V2. Why? Because whenever we use did, always verb should be in V1 form only. Did ఎప్పుడైతే మనం యూజ్ చేస్తామో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో అప్పుడు verb అనేది V2లో ఉండొద్దు, V3లో అసలుకే ఉండదు. ఓకే, సో జనరలీ ఆల్వేస్ whenever we use did, the verb form should be only in V1 form. సో చాలామంది generally in speaking or in writing or general talking also, జనరల్గా మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా చాలామంది ఈ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో అదే మిస్టేక్ చేస్తూ ఉంటారు. ఐ డిడ్ నాట్ వెంట్ టు మార్కెట్ ఎస్టర్డే, ఐ డిడ్ నాట్ వెంట్ టు కాలేజ్ ఎస్టర్డే, ఆర్ ఐ డిడ్ నాట్ వెంట్ టు స్కూల్ ఎస్టర్డే, ఆర్ ఐ డిడ్ నాట్ వెంట్ టు హైదరాబాద్ ఎస్టర్డే. సో ఇలా ఐ డిడ్ నాట్ వెంట్ లేకపోతే ఐ డిడ్ నాట్ ఎయిట్ అంటారు, ఐ డిడ్ నాట్ ఎయిట్ లంచ్ అంటారు. సో అది కంప్లీట్గా చాలా రాంగ్ యూజేజ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. సో ఎప్పుడు కూడా డిడ్ అయితే మనం ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తామో ఒక సెంటెన్స్లో ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఓన్లీ వర్బ్ V1. ఎందుకంటే డిడ్ అనేదే పాస్ట్ టెన్స్ని తెలియజేస్తుంది. సో మళ్ళీ కూడా మనం V2 అనేది ఎందుకు, వాట్ ఈస్ V2 ఆర్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ V2, పాస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్. సో సియర్ V2 యొక్క నేమే పాస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్. ఓకే, అండ్ డిడ్ అనేది కూడా ఎందులో యూజ్ చేస్తాము, ఇందాకే ఆల్రెడీ చెప్పిన డూ అనేది V1, డిడ్ అనేది V2, డన్ అనేది V3. సో ఇక్కడ డిడ్ ఈజ్ ఆల్సో పాస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్. మరి ఒకటే సెంటెన్స్లో ఎన్ని పాస్ట్ ఫార్మ్స్ ఉండాలి, ఒకటే పాస్ట్ ఫార్మ్ ఉండాలి. కాబట్టి డిడ్ నాట్, ఓకే, దే did not go to temple. Okay, so they is a subject, so did not, this is generally helping verb, did is helping verb, and this is used to represent the negativity of the sentence. Here we express the negativity of the sentence. Go is V1. ఇక్కడ దే డిడ్ నాట్ వెంట్ అని యూజ్ చేస్తే అది 100% బ్లండర్ మిస్టేక్. దిస్ ఈజ్ వాట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ విల్ డూ ద మిస్టేక్. ఇది మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్.
సో ఆప్షన్స్లో గో అని ఇస్తాడు, వెంట్ అని ఇస్తాడు, గాన్ అని ఇస్తాడు, ఆర్ ఎల్స్ హ్యావ్ గాన్ అంటాడు. కాబట్టి సో ఎప్పుడైతే డిడ్ యూజ్ చేసామో, సో ఎప్పుడు కూడా డిడ్ యూజ్ చేసినప్పుడు డిడ్ అనేదే పాస్ట్ టెన్స్. ఇది కూడా V2 ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్. డిడ్ అనేది కూడా ఒక వర్బే. ఓకే, V2 ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ వర్బ్ యూజ్ చేస్తాం, మళ్ళీ ఇక్కడ V2 ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ని యూజ్ చేయొద్దు. ఎప్పుడైతే డిడ్ యూజ్ చేసామో అప్పుడు కంపల్సరీ V1 ఆఫ్ ద వర్బ్ని మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ద సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. whenever you use did, always the verb form should be V1. So negativity. So general structure of negative sentence ఏంటి? So subject plus did plus not plus V1 plus object. ఇది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ నెగటివ్ సెంటెన్స్ ఫర్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. సో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో డిడ్ ప్లస్ నాట్ ప్లస్ V1. ఎందుకు ఇక్కడ V1? జనరల్గా మనం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? V2, కానీ ఇక్కడ V1 అని రాసాం. ఎందుకు అంటే బికాజ్ హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఎ వర్బ్ డిడ్. ఇది ఆల్రెడీ పాస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్, కాబట్టి ఇక్కడ V1 యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద నెగటివ్ స్ట్రక్చర్. సో మనకు ఇంటరాగేటివ్. సో ఇంటరాగేటివ్ అంటే ఏంటి? క్వశ్చన్ మార్క్. సో ఈ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్లో వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ అంటే డిడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. దిస్ ఈస్ ద జనరల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. సో ఇక్కడ కూడా జనరల్ స్ట్రక్చర్ వర్బ్, బట్ వర్బ్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ యూజ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ కూడా V1 ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్నే యూజ్ చేయాలి. ఎందుకు అంటే హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ డిడ్. సో ఎప్పుడైతే డిడ్ యూజ్ చేసామో ఆల్వేస్ వర్బ్ షుడ్ బి V1. సో లెట్ us take some examples related to interrogative. Did they wash clothes? So interrogative sentence should always end with a question mark. సో ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఫుల్ స్టాప్తో ఎండ్ కావద్దు, క్వశ్చన్ మార్క్తో ఎండ్ కావాలి. సో మనం యూజేజ్ ఆఫ్ ద పంక్చువేషన్ కూడా కరెక్ట్గా యూజ్ చేయాలి. సో ఇది ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ యూజ్ చేస్తే దట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్, అది రాంగ్. సో ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ యూజ్ చేయాలి, క్వశ్చన్ మార్క్ యూజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ డిడ్ ఇది హెల్పింగ్ వర్బ్, ఆర్ ఇక్కడ ఇది క్వశ్చన్ వర్డ్గా యాక్ట్ చేస్తుంది. సో దే అనేది సబ్జెక్ట్, సో వాష్ అనేది V1, ఇది V2 కాదు V1. ఇక్కడ డిడ్ దే వాష్డ్ అన్నాం అనుకోండి, అది 100% రాంగ్ సెంటెన్స్. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ డిడ్ యూజ్ చేసినప్పుడు వర్బ్ అనేది V1 యూజ్ చేయాలి. సో డిడ్ దే వాష్డ్ క్లాత్స్ అనేది 100% చాలా చాలా రాంగ్ సెంటెన్స్, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ రాంగ్ వన్. సో డిడ్ దే వాష్డ్ క్లాత్స్ అనేది ఉండదు, డిడ్ దే వాష్ క్లాత్స్. సో వాష్ అనేది V1 అండ్ హియర్ క్లాత్స్ ఈజ్ అ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో ఇది ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. సో ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్లో మనం డిడ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ హెల్పింగ్ వర్బ్, బట్ దిస్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ క్వశ్చన్ వర్డ్ ఫర్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. సో డిడ్ అనేది యూజ్ చేయాలి. ఎందుకు అంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఏమైనా హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉంటాయా? ఉండవు. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో మనం ఎలా అయితే డూ ఆర్ డస్ యూజ్ చేసామో అదే విధంగా మనం పాస్ట్ టెన్స్లో డిడ్ అనేది యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో డిడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్. సో వర్బ్ ఆల్వేస్ షుడ్ బి ఇన్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇది జనరల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఫర్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ డిడ్ దే వాష్డ్ ఆర్ డిడ్ దే వెంట్ ఆర్ డిడ్ దే రోట్. సో ఇలాంటివి ఏవి కూడా V2లో ఉన్న వర్బ్ ఫార్మ్స్ ఏవి కూడా యూజ్ చేయొద్దు, కంపల్సరీ ఇక్కడ V1 మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. We have discussed about simple past tense definition. We have discussed about the structure of simple past tense. We have discussed about the usages of simple past tense. So 4 different usages of simple past tense we have discussed, and structure of positive sentence, negative sentence, interrogative sentence.
సో ఇవన్నీ కూడా మనం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో వాటి స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్. సో ఈ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ నుంచి ఎలా అడుగుతారు క్వశ్చన్స్, హింట్స్ ఎలా ఉంటాయి, సో మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అనేది ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంది. సో రిలేటెడ్ టు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ని డిస్కస్ చేస్తూ సో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో మై క్లాస్మేట్ అండ్ ఐ, సో మై క్లాస్మేట్ అండ్ ఐ డాష్ అవర్ టీచర్ ఏ క్వశ్చన్ అబౌట్ ద టెస్ట్. సో మై క్లాస్మేట్ అండ్ ఐ అనేది ఏంటి, ఇది మొత్తం కూడా సబ్జెక్ట్ కిందకే వస్తుంది. సో హియర్ సో వర్బ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్గా ఇచ్చాడు అండ్ అవర్ టీచర్ ఏ క్వశ్చన్, ఇదంతా కూడా ఇంకా ఎంత సెంటెన్స్ ఉన్నా కూడా ఆబ్జెక్ట్ కిందకే వస్తుంది. సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వచ్చింది, ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది. మరి వర్బ్ ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో, V2 ఫామ్లో ఉంటుంది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద V2 ఫామ్ ఇన్ ద గివెన్ ఆప్షన్స్, ఆస్క్డ్. సో ఆస్క్డ్ అనేది ఆన్సర్. ఓకే, సో మై క్లాస్మేట్ అండ్ ఐ ఆస్క్డ్ అవర్ టీచర్ ఏ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే సో వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V2 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఇచ్చాడు, ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చాడు, మరి వర్బ్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఆస్క్ అనేది V1. సో జనరలీ ఆస్క్ అనేది మనం ఏ టెన్స్లో యూజ్ చేయాలి, సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో యూజ్ చేయాలి. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ ఆస్క్డ్ అనేది ఇక్కడ V2. మరి వాజ్ ఆస్కింగ్ అనేది ఏంటి, వాజ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్, ఆస్కింగ్ అనేది V4. ఇదే టెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం, పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో హియర్ ఆస్క్డ్ అవర్ టీచర్ ఏ క్వశ్చన్. సో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇవి కాబట్టి ఇక్కడ ఆస్క్డ్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆప్షన్, కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ B. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో జాన్ వాంటెడ్ టు డాష్ వర్క్ ఎస్టర్డే బట్ హీ వాజ్ సిక్. సో జాన్ సో వాంటెడ్ టు, సో వాంటెడ్ అనేది V2 బట్ టూ వచ్చినాక ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ 2 తర్వాత V1 మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఎప్పుడు కూడా 2 ప్లస్ V1ని మాత్రమే మనం యూజ్ చేయాలి, అది ఒక రూల్ అది. సో 2తోని మనం ఎప్పుడు కూడా V1 యూజ్ చేయాలి. కాబట్టి ఇక్కడ జాన్ వాంటెడ్ టు గో టు, సో ఇక్కడ వెంట్ ఇది V2 అండ్ ఇది గో. సో జాన్ వాంటెడ్ టు గో వర్క్, సో గో ప్లస్ V1. సో 2 ప్లస్ V1 ఆర్ గో టు, కాబట్టి గో తర్వాత గో టు ఫామ్. ఇక్కడ జాన్ వాంటెడ్ టు గో టు వర్క్, సో టు వర్క్. సో హీ వాంటెడ్ టు గో టు వర్క్, సో గో టు వర్క్. గో వర్క్ అనేది కూడా మనం యూజ్ చేయం, V1 కాదు, V1తో పాటు 2 యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ. కాబట్టి గో టు వర్క్ ఎస్టర్డే. సో ఎస్టర్డే అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో హింట్ వర్డ్ ఇది. ఎస్టర్డే ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, లాస్ట్ సండే, ఓకే, ప్రీవియస్ డే, ఎస్టర్డే, ఎగో అనే వర్డ్ కూడా, ఎగో. ఓకే, ఇవన్నీ వర్డ్స్ కూడా ఓన్లీ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్తో మాత్రమే యూజ్ చేయాలి, కంపల్సరీ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్తోనే యూజ్ చేయాలి. కాబట్టి ఇక్కడ హింట్ ఇచ్చాడు ఎస్టర్డే అని. సో ఎస్టర్డే అని వచ్చినప్పుడు మనం ఏ టెన్స్ యూజ్ చేయాలి, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ యూజ్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ ఏమైంది, 2 అనే వర్డ్ వచ్చింది. 2 అనే వర్డ్ వస్తే కంపల్సరీ ఏం చేయాలి, 2తో పాటు V1 యూజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ V1 ఏముంది, గో ఉంది, గో టు ఉంది. సో గో తర్వాత కూడా ఇక్కడ గో టు వర్క్కి వెళ్తాడు, హీ వాంట్స్ టు గో టు వర్క్. సో కాబట్టి ఇక్కడ గో టు వర్క్ అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్, గో అనేది రాంగ్. సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్, గో అనేది యూజ్ చేయొద్దు. 2 ప్లస్ V1, సో గో ప్లస్ 2 యూజ్ చేయాలి మనం. సో గో టు ఈజ్ ద ఆన్సర్. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఓకే, రిమెంబర్ ఇట్. సో నెక్స్ట్, సో దే డాష్ టు ద పార్క్ బికాస్ దే వర్ వెరీ టయర్డ్. సో సియర్ నో వాక్. సో నో వాక్ అనేది జనరల్గా, సో నో వాక్, నాట్ వాక్, డిడ్ంట్ వాక్. సో జనరల్గా మనం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఎలాంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ని యూజ్ చేయాలి, సో ఎలాంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ని యూజ్ చేయాలి, డిడ్ ప్లస్ నాట్. ఇందాకే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో డిడ్ ప్లస్ నాట్. ఓకే, అంటే నెగటివ్ సెంటెన్స్లో మనం నెగటివ్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ కూడా నేను మీకు క్లియర్గా తెలియజేశాను. సో వాట్ ఈస్ ద నెగటివ్ సెంటెన్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ డిడ్ ప్లస్ నాట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ యొక్క నెగటివ్ సెంటెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్.
దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద నెగటివ్ సెంటెన్స్ ఇన్ ద సింపుల్ పాస్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నో వాక్ అనేది నాట్ వాక్ అనేది జనరల్గా యూజ్ చేస్తాం, నో వాక్ అని యూజ్ చేయం. దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ రాంగ్. సో నాట్ వాక్తో పాటు ఇక్కడ నాట్ ఉంది, వాక్ ఉంది, ఓకే కరెక్టే. బట్ ఇక్కడ డిడ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్ కూడా యూజ్ చేయాలి కదా మరి. సార్ నెగటివ్ సెంటెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంది? డిడ్ ప్లస్ నాట్ ప్లస్ V1, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్లస్ V1. నాట్ ప్లస్ V1 అనేది స్ట్రక్చర్ కాదు, డిడ్ ప్లస్ నాట్ ప్లస్ V1 అనేది స్ట్రక్చర్. కాబట్టి మన ఆప్షన్ ఏంటి? డిడ్ ఉంది, నాట్ ఉంది, వాక్ ఉంది. సో డిడ్ నాట్, దిస్ ఈజ్ ద షార్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ వాట్? డిడ్ నాట్. కాబట్టి దే డిడ్ నాట్ వాక్ టు ద పార్క్. సో దే డిడ్ నాట్ వాక్ టు ద పార్క్ ఇది ఒక సెంటెన్స్. దే వర్ వెరీ టయర్డ్ ఇది ఇంకొక సెంటెన్స్. సో దే వర్ వెరీ టయర్డ్ ఇది కూడా సింపుల్ పాస్ట్ టెన్సే. దే వర్ వెరీ టయర్డ్. సో టూ మెయిన్ క్లాజెస్ ఇవి. దే వర్ వెరీ టయర్డ్ అనేది ఒక క్లాస్, దే డిడ్ నాట్ వాక్ టు ద పార్క్. సో టూ ఇండిపెండెంట్ క్లాజెస్ అవి. దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ టాపిక్. వీ క్యాన్ డిస్కస్ ఇన్ ద లేటర్ క్లాసెస్ అబౌట్ దట్. నో నీడ్ అబౌట్ దట్. సో హియర్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ డిడ్ నాట్ వాక్. ఓకే, సో ఇది నెగటివ్ సెంటెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్. కాబట్టి నో వాక్, నాట్ వాక్ అనేది కంప్లీట్గా రాంగ్ ఆప్షన్స్. సో డిడ్ నాట్ వాక్ అనేది మాత్రమే కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఎందుకు అంటే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో నెగటివ్ సెంటెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ డిడ్ ప్లస్ నాట్ ప్లస్ V1 ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ చూడండి, డిడ్ నాట్ వాక్డ్ అని ఇవ్వలేదు, డిడ్ నాట్ వాక్ అని మాత్రమే ఇచ్చాడు. సో ఆ డిడ్ నాట్ వాక్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో లెట్ us go to the next question. Did you talk to your boss? సో సియర్ ఇది ఒక ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. డిడ్ సబ్జెక్ట్ సో ఇక్కడ డిడ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్ ఆర్ క్వశ్చన్ వర్డ్గా యూజ్ చేస్తున్నాం ఇన్ ద సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. ఏ టెన్స్లో? సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో. సో డిడ్, యూ అనేది సబ్జెక్ట్, సియర్ టాక్ అనేది V1, టు యువర్ బాస్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్. సో ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి? యూ క్యాన్ కమెంట్ ఇట్ ఇన్ ద బిలో. సో యూ క్యాన్ కమెంట్ ఇట్. సో వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్? డిడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇది ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఫర్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. సో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అది కూడా ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్లో ఒక స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి డిడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఎస్. సో డిడ్ యూ టాక్ టు యువర్ బాస్? ఎస్, ఐ టాక్డ్. ఓకే, సో ఎస్ ఐ టాక్డ్. ఆర్ ఎల్స్ డిడ్ యూ టాక్. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ చూడండి. సో క్లియర్గా ఇచ్చాడు, టాక్డ్ అని ఇచ్చాడు, డిడ్ అని ఇచ్చాడు, వాజ్ అని ఇచ్చాడు. సో హియర్ దిస్ వన్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ వెరీ వైజ్లీ. సో ఇక్కడ జనరల్లీ దిస్ ఇస్ ఎ కన్ఫ్యూజన్ క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ జనరల్గా టాక్ ఆర్ డిడ్ అని ఇచ్చాడు. సో సియర్ డిడ్ యూ టాక్, డిడ్ అనేది ఇంటరాగేటివ్ యొక్క సెంటెన్స్. సో టాక్డ్ డిడ్ వాజ్. సో టాక్డ్ డిడ్ వాజ్. ఎస్ ఐ డిడ్ ఇది రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ వాట్ ఐ టోల్డ్, డూ అనేది V1, సో డిడ్ అనేది V2, డన్ అనేది V3. ఓకే, సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి డిడ్. ఓకే, సో ఎస్ ఐ డిడ్. సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో మనం డిడ్ అనేది మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. కాబట్టి ఐ డిడ్. సో డిడ్ యూ టాక్ టు యువర్ బాస్ అది ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లోనే ఉంది. సో మనం ఆన్సర్ కూడా సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లోనే ఇవ్వాలి. కాబట్టి ఎస్ ఐ డిడ్. ఎందుకు టాక్డ్ కాదు అంటే అది ఇంటరాగేటివ్ యొక్క సెంటెన్స్. ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్లో మనం జనరల్గా ఈ వర్డ్ని బట్టే మనం ఆన్సర్ ఇస్తాం, ఎస్ ఐ డిడ్ అని. సో ఇక్కడ టాక్డ్ అంటే టాక్డ్ ఎందుకు కాదు, ఇక్కడ టాక్ V1. ఓకే, సో డిడ్ అంటే డిడ్ అనేది కూడా మనం వర్బ్ ఫామే. కాబట్టి ఎస్ ఐ డిడ్. సో వర్బ్ని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి కాబట్టి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉండాలి. కాబట్టి డిడ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ హీ డాన్స్ 20 minutes ఫర్ ద బస్ ఎస్టర్డే. సో ఎస్టర్డే అగైన్ వి గాట్ ద హింట్. సో ఎస్టర్డే అనేది ఒక హింట్ వచ్చింది. ఓకే, సో 20 minutes ఫర్ ద బస్ ఎస్టర్డే. వెయిట్స్. సో వెయిట్స్ అనేది
మనకు V1 ప్లస్ SRES ఫామ్, వెయిటెడ్ అనేది V2, వాజ్ వెయిట్ అనేది ఉండదు, వాజ్ వెయిటింగ్ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ రాంగ్. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ వెయిటెడ్. సో హీ వెయిటెడ్. ఓకే, హీ వెయిటెడ్ 20 minutes ఫర్ ద బస్ ఎస్టర్డే అనేది మనకు ఒక హింట్ వర్డ్. ఎస్టర్డే వచ్చినప్పుడు మనం ఏ టెన్స్ యూజ్ చేయాలి? సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. సో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఇచ్చిన 3 ఆప్షన్స్లో ఒక ఆప్షన్ కరెక్ట్. వెయిట్స్ అనేది ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంది. వాజ్ వెయిట్ అనేది కంప్లీట్లీ రాంగ్, వాజ్ వెయిటింగ్ అని ఉండాలి. వాజ్తో పాటు మనం వర్బ్ని V4లో యూజ్ చేయాలి. సో వెయిటెడ్ మాత్రమే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V2 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. కాబట్టి ద ఓన్లీ ఆప్షన్, అందులో కన్ఫ్యూజనే లేదు. సో వెయిటెడ్ అనేది మాత్రమే కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో డాష్ దే ఫిక్స్ దేర్ బైసికల్స్. సో ఇందులో చూడండి 2 డాషెస్ ఉన్నాయి, A, B. సో డాష్ దే ఫిక్స్ దేర్ బైసికల్స్, ఎస్ దే డాష్. సో ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నారంటే డిడ్ అంటే, సో డిడ్ దే ఫిక్స్ దేర్ బైసికల్స్, ఎస్ దే డిడ్ ఇలా. లేకపోతే వర్ దే ఫిక్స్ దేర్ బైసికల్స్, ఎస్ దే డిడ్. లేకపోతే డిడ్ దే ఫిక్స్ దేర్ బైసికల్స్, ఎస్ దే ఫిక్స్డ్. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ. ఓకే, డిడ్ దే ఫిక్స్. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ వర్బ్ అనేది V1 ఫామ్లో ఉంది. సో మనకు పాస్ట్ టెన్స్లో వర్బ్ V1 ఫామ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? జనరల్గా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ పాస్ట్ టెన్స్ ఏంటి? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V2 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. బట్ మనం పాస్ట్ టెన్స్లో ఇక్కడ వర్బ్ V1 ఉంది. ఇక్కడ వర్బ్ V1 ఉంది అంటే ఇది ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్లో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో మనం ఎలాంటి క్వశ్చన్ వర్డ్ ఆర్ ఎలాంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ని యూజ్ చేస్తాం? డిడ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని కానీ క్వశ్చన్ వర్బ్ని కానీ యూజ్ చేస్తాం. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ డిడ్. సో డిడ్ దే ఫిక్స్ దేర్ బైసికల్స్. సో ఇందాకే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, ఇక్కడ డిడ్ అనే ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ వచ్చింది కాబట్టి ఆప్షన్లో కూడా మళ్ళీ డిడ్ అనే ఆప్షన్తోనే మనం ఆన్సర్ ఇవ్వాలి, డిడ్. కాబట్టి ఎస్ దే డిడ్. సో ఇక్కడ డిడ్ దే ఫిక్స్ దేర్ బైసికల్స్. సో ఫస్ట్ డిడ్, ఎస్ దే డిడ్. సెకండ్, సో 2 డాషెస్లో కూడా డిడ్, ఎస్ దే ఫిక్స్డ్. దిస్ ఈజ్ రాంగ్. ఓకే, దే డిడ్ అని మనం ఆన్సర్ చెప్పాలి. కాబట్టి డిడ్ దే ఫిక్స్ అండ్ ఎస్ దే డిడ్. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. వేర్ డాష్ యూ గో టు స్కూల్ వెన్ యు ఆర్ యంగ్. సో ఇది కూడా మళ్ళీ మనకు ఒక ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సే. సో 7th వన్. సో వేర్ డాష్ యూ గో టు స్కూల్ వెన్ యు ఆర్ యంగ్. సో సియర్ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మనకు వర్బ్ V1లో వచ్చింది. సో ఇక్కడ వర్బ్ V1లో వచ్చింది అంటే ఇది ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. సో ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్లో మనము ఎలాంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఆర్ ఎలాంటి క్వశ్చన్ వర్బ్ని యూజ్ చేయాలి? డిడ్ అనే వర్డ్ని మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. సో వేర్ డిడ్ యూ గో టు స్కూల్ వెన్ యు ఆర్ యంగ్. సో ఇది మనం పాస్ట్ టెన్స్ యొక్క యాక్షన్ యూజేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. చూడండి, ఆల్రెడీ నేను ఏమని చెప్పాను, పాస్ట్ టెన్స్లో మనం హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్లో పాస్ట్ టెన్స్ని తెలియజేయడం కోసం మనం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ని యూజ్ చేయాలి. వెన్ యు ఆర్ యంగ్, స్కూల్కి పోవడం కూడా ఒక హ్యాబిటే. సో వేర్ డిడ్ యూ గో టు స్కూల్. ఓకే, సో డిడ్ యూ గో. సో వర్బ్ V1. సో డిడ్ ఈజ్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్. సో హెల్పింగ్ వర్బ్ డిడ్ వచ్చినప్పుడు 100% వర్బ్ అనేది V1లోనే ఉండాలి. కాబట్టి డస్ అనేది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం. వెర్ అనేది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ హెల్పింగ్ వర్బ్లో యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, లేకపోతే వాజ్ ఆర్ వర్ ప్యాసివ్ వాయిస్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం. బట్ మన టాపిక్ ప్యాసివ్ వాయిస్ కాదు, ఓన్లీ టెన్సెసే. కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఇది ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. సో ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్లో మనము ఇక్కడ వర్బ్ V1 క్లియర్ హింట్ ఇచ్చిండు మనం. సో ఇక్కడ క్లియర్ హింట్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్లో వర్బ్ V1 ఉంది అంటే కంపల్సరీ ఇక్కడ డిడ్ అనే యూజ్ చేయాలి. కంపల్సరీ డిడ్ అనే వర్డే యూజ్ చేయాలి. కాబట్టి వేర్ డిడ్ యూ గో. దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద 7th వన్. ఓకే, దే డాష్ గో టు క్యాంపింగ్ in a park when they were children. So when they were children, same. So they dash go camping in a park when they were children. They didn't like, they liked, they liked to. So go. So go అనేది verb లో ఉంది. They didn't like go. They didn't like go అనేది like అనేది verb, go అనేది verb.
సో 2 వర్బ్స్ని పక్క పక్కన మనం యూజ్ చేస్తామా? యూజ్ చేయం. ఓన్లీ 1 వర్బ్. సో మనకు జనరల్ స్ట్రక్చర్లో ఏంటి? ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్ అండ్ ఒక మెయిన్ వర్బ్. అది V1 అయి ఉండొచ్చు, V2 అయి ఉండొచ్చు, V3 అయి ఉండొచ్చు. జనరల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సెంటెన్స్లో ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్, ఒక వర్బ్ని మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. కానీ ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేశాడు? దే డిడ్ంట్ లైక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. ఈ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అనుకుందాం. అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది? దే డిడ్ంట్ లైక్. ఇక్కడ గో అనేది కూడా ఏంటి? వర్బ్. మరి లైక్ అనేది ఏంటి? అది కూడా వర్బ్. 2 వర్బ్స్ పక్క పక్కన ఉండొచ్చా? నో, దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్. కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ రాంగ్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ దే లైక్డ్ గో క్యాంపింగ్ అనుకుందాం. దే లైక్డ్ గో, లైక్డ్ కూడా ఏంటి? వర్బ్ V2. దే లైక్డ్ గో, 2 వర్బ్స్ పక్క పక్కనే వస్తున్నాయి. రాంగ్ ఆప్షన్. కాబట్టి దే లైక్ టు గో. ఎందుకు అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, 2 వచ్చిన తర్వాత ఆల్వేస్ వర్బ్ అనేది V1 ఫామ్లో ఉండాలి. 2 + V1 మాత్రమే యూజ్ చేయాలి, అదొక రూల్. కాబట్టి ఇక్కడ 2 వచ్చింది. దే లైక్ టు, దే లైక్ టు. సో 2 తర్వాత మనం ఏం యూజ్ చేయాలి? వర్బ్ V1 యూజ్ చేయాలి. కాబట్టి ఇక్కడ గో అనేది ఏంటిది? V1. V2 ఏంటి? గోకి V2 ఏంటి? వెంట్. గోకి V3 ఏంటి? గాన్. సో 2 తర్వాత ఆల్వేస్ ఏం రావాలి? 2 తర్వాత కంపల్సరీ వర్బ్ V1లోనే ఉండాలి. కాబట్టి C ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో దే లైక్డ్ టు గో క్యాంపింగ్ ఇన్ ఏ పార్క్ వెన్ దే వర్ చిల్డ్రన్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద గివెన్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ 9th one. Okay, I had to dash dinner last night. Yes, last night, లాస్ట్ సండే, లాస్ట్ మండే, ఇలాంటి వర్డ్స్ ఏ వచ్చినా కూడా మనం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ యొక్క హింట్గా మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకే, ఐ హ్యాడ్ టు. సో సియర్ మళ్ళీ ఇక్కడ 2 ఇచ్చిండు. సో 2 తర్వాత ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ కూడా సేమ్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. 2 వచ్చిన తర్వాతకి కంపల్సరీ ఏం రావాలి? ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ రావాలి? V1 ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బే రావాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ 2 వచ్చింది. మరి గివెన్ ఆప్షన్స్లో కుక్డ్ అనేది రైటా? కుక్డ్ అనేది V2 వర్బ్ ఫామ్. కుకింగ్ అనేది ఏంటి? V4 వర్బ్ ఫామ్. మరి కుక్ అనేది ఏంటి? V1. సో కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్? ఐ హ్యాడ్ టు కుక్డా, ఐ హ్యాడ్ టు కుకింగా, ఐ హ్యాడ్ టు కుక్కా. సో ఆల్వేస్ 2 తర్వాత V1 వర్బ్ ఫామ్ని మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఓకే, I want to go to Warangal, I want to go to Hyderabad, I want to go to Chennai. సో go to తర్వాత కంపల్సరీ మనం వర్బ్ V1ని యూజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ కూడా ఐ హ్యాడ్ టు కుక్. సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఐ హ్యాడ్ టు కుక్ డిన్నర్ లాస్ట్ నైట్. సో లాస్ట్ నైట్ అనేది జనరల్గా సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లోనే యూజ్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ కుక్ V1 వర్బ్ ఫామ్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం? V2 వర్బ్ ఫామ్ కూడా ఇచ్చిండు ఆప్షన్స్లో మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కోసం. సో లాస్ట్ నైట్ అనేది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్లో ఒక హింట్ కదా. కాబట్టి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ హింట్ కాబట్టి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ V2 కాబట్టి మీరు చాలామంది V2 సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. బట్ దట్ ఈస్ రాంగ్. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ సెంటెన్స్ 2 ఇచ్చాడు. సో 2 తర్వాత మనం V2 యూజ్ చేయొద్దు. 2 తర్వాత ఎప్పుడైనా V1 మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. కాబట్టి కుక్, దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. డిడ్ యూ డాష్ ద బుక్. సో ఇందులో కూడా మళ్ళీ ఒక ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఇచ్చిండు, దానికి ఇంకొక అసర్టివ్ సెంటెన్స్. డిడ్ యూ డాష్ ద బుక్? నో ఐ డాష్. సో డిడ్, ఇక్కడ ఆల్రెడీ డిడ్ వచ్చింది అంటే ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ దట్ డిడ్ వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ ఇక్కడ V1 వర్బ్ని మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. కాబట్టి V1 వర్బ్తోని ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో మనం చెక్ చేసుకుందాం. ఫినిష్, ఫినిష్. సో ఆప్షన్ ఏ ఉంది, ఆప్షన్ సి కూడా ఉంది. ఓకే, సో ఆప్షన్ బిని రిమూవ్ చేసేయచ్చు మనం ఈజీగా, ఎందుకంటే డిడ్ యూజ్ చేస్తే తర్వాత V1 రావాలి కాబట్టి. సో మరి ఆప్షన్ ఏ, ఆప్షన్ సిలో నో ఐ డిడింట్ అని యూజ్ చేయాలా? నో ఐ నాట్ ఫినిష్ అని యూజ్ చేయాలా? నాట్ ఫినిష్, దట్స్ కంప్లీట్లీ రాంగ్. సో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? నో ఐ డిడ్ నాట్, నో ఐ డిడింట్. సో ఆప్షన్ సి. సో ఇక్కడ డిడ్ యూ ఫినిష్. సో ఫినిష్ ద బుక్. సో ఫినిష్, దిస్ ఈజ్ V1 and no I did not. So this is the answer. Did not, no I did not. So option C is the correct answer. So no I did. ఇక్కడ did తో క్వశ్చన్ వర్డ్ did తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఆన్సర్ కూడా ఈ క్వశ్చన్ వర్డ్తోనే ఎండ్ కావాలి. ఇది నెగటివ్ సెంటెన్స్ కాబట్టి did not. సో ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్తో స్టార్ట్ అయితే ఇంటరాగేటివ్లో. సో మళ్ళీ మనం జనరల్గా క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ అని అంటాం. క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్లో ఈజ్ ఏ గుడ్ బాయ్ అన్నాం అనుకో, ఇజెంట్ హీ అనే అనాలి. సో అక్కడ డూ ఆర్ డస్,
డూ యూ లైక్ కాఫీ? నో ఐ డోంట్ అనే అంటాం. కాబట్టి క్వశ్చన్ వర్డ్తో హెల్పింగ్ వర్బ్తో డూ ఆర్ డస్తో స్టార్ట్ అయినా డిడ్తో స్టార్ట్ అయినా ఏవైనా ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ డూ డస్ ఆర్ డిడ్. డూ ఆర్ డస్ అనేది ప్రజెంట్ టెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం, డిడ్ అనేది జనరల్గా పాస్ట్ టెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం, ఇది క్వశ్చన్ టెన్స్. సో ఇవి ట్యాగ్ జనరల్గా. సో ట్యాగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ షార్ట్ ఫామ్ కన్ఫర్మేషన్ ఆర్ we get the either confirmation or information. సో కన్ఫర్మేషన్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది మనకు, కాబట్టి ట్యాగే యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ డిడ్కి ట్యాగ్ డిడ్ నాట్. సో ఇది పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అయితే ట్యాగ్ నెగిటివ్లో ఉండాలి, కాబట్టి నో ఐ డిడ్ నాట్. అది క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ టాపిక్లో నేను మీకు చెప్తాను క్లియర్గా. ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ టెన్సెస్ టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో జస్ట్ టెన్సెస్ పరంగానే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవి జనరల్గా ట్యాగ్లో చాలా పర్ఫెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, మీకు క్లియర్ అండ్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాను ట్యాగ్స్ టాపిక్లో. చాలా మంచి టాపిక్, అది కూడా ఇంపార్టెంట్ వన్. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్, ఆప్షన్ ఏ అనేది రాంగ్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వై డాష్ యూ వాష్ ద డర్టీ డిషెస్ లాస్ట్ వీక్? సో వై డాష్ యూ వాష్, సి వాష్ V1 ఇచ్చిండు, ఇదొక హింట్. లాస్ట్ వీక్, సో ఇదొక హింట్. ఇది ఏమని హింట్ ఇస్తుంది? సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేయాలని ఒక హింట్ ఇస్తుంది మనకు. ఓకే, సో లాస్ట్ వీక్, ఎస్టర్డే, లాస్ట్ సండే, ఇవన్నీ కూడా జనరల్గా మనం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్లోనే యూజ్ చేయాలి. ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఇది. మరి ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? డిడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇది ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్. ఏ టెన్స్ స్ట్రక్చర్? సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్. సో ఇక్కడ వాష్ అనేది V1 ఇచ్చిండు, V1 హింట్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేయాలి అని? డిడ్ యూజ్ చేయాలి. సో డిడ్ యూజ్ చేస్తామంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ డిడ్తో ఒకటే ఒక ఆప్షన్ ఉంది, సో దట్ ఈస్ డిడ్ నాట్. వై డిడింట్ యూ వాష్ ద డర్టీ డిషెస్ లాస్ట్ వీక్? వై డిడింట్ యూ వాష్? ఓకే, సో వై డిడింట్ యూ వాష్ ద డర్టీ డిషెస్ లాస్ట్ వీక్? ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్. ఇది నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. సో ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్లో కూడా పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఉంటుంది, నెగటివ్ సెంటెన్స్ కూడా ఉంటుంది. జనరల్గా నాట్ యూజ్ చేస్తే నెగిటివ్ అయిపోతుంది, కాబట్టి ఇది నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. ఓకే, మనకి జనరల్గా అసర్టివ్ సెంటెన్స్ అంటే ఫుల్ స్టాప్తో ఎండ్ అయ్యే వాటిలలో ఒకటి పాజిటివ్ సెంటెన్స్ చెప్పుకున్నాం, ఇందులోనే నెగటివ్ సెంటెన్స్ కూడా చెప్పుకున్నాం. అలానే సేమ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్లో కూడా 2 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి. ఒకటి పాజిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్, ఇంకొకటి నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. సో ఆ నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్కి సంబంధించిందే ఈ ఎగ్జాంపుల్. వై డిడింట్ యూ వాష్ సో డర్టీ డిషెస్ లాస్ట్ వీక్? ఇది యాక్చువల్గా ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. ఆ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్లో డిడ్ ప్లస్ నాట్ ఇచ్చిండు. సో డిడ్ ప్లస్ నాట్ ఇచ్చిండు అంటేనే అది నెగటివ్ సెంటెన్స్. సో నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. సో డైరెక్ట్ ఆప్షన్. వై? బికాస్ లాస్ట్ వీక్ అనేది ఒక క్లూ. సో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ యూజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ వాష్ అనేది V1లో ఇచ్చిండు. సో వాష్ అనేది V1లో ఇచ్చిండంటే ఇమ్మీడియట్ మీకు స్ట్రైక్ కావాలి డిడ్ అనేది యూజ్ చేయాలి అని. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో డిడ్ నాట్ అంటే నెగటివ్ సెంటెన్స్ ఇచ్చిండు, కాబట్టి ఏ ఆప్షన్ స్పాట్. సో దట్ ఈస్ ఇన్ దట్ వే యూ హ్యావ్ టు చూస్ ద ఆప్షన్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. కంపల్సరీ మీకు టెన్సెస్ టాపిక్లో ప్రతి క్వశ్చన్లో మీకు ఒక హింట్ రిలీజ్ చేస్తారు. కంపల్సరీ ఒక హింట్ అనేది వదిలిపెడతాడు. హింట్ లేకుండా కంపల్సరీ ఏది కూడా చేయడు. హింట్ ఇచ్చే స్ట్రక్చర్ని మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. కాబట్టి ఇక్కడ లాస్ట్ వీక్, లాస్ట్ సండే, ఎస్టర్డే ఇవన్నీ కూడా సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ యొక్క హింట్సే. బట్ బేస్డ్ అపాన్ ద సబ్జెక్ట్, బేస్డ్ అపాన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి. డిస్కస్ చేసుకుని ఆప్షన్స్ని కొంచెం కరెక్ట్గా చూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్. ఆల్మోస్ట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అరౌండ్ 11 questions, okay, regarding simple past tense. So in this way questions will be asked in your competitive exams. So I hope so you have understood completely about simple past tense and most importantly usages of simple past tense. So let us meet in the next class. Have a wonderful day.